know all these yoga paths, I mean these four different streams of yoga, which one we need to consider, and why there is so much diversity present in reaching to the moksha. So everyone, this if we are taking birth as a human being, ultimately whichever philosophy you are following, the philosophy says that we need to know ourselves, that is remove the ajnana. We should remove the ajnana, ignorance, and we should know about ourselves. When we know about ourselves, definitely we would be knowing about the God who has created to us. We are nothing but a miniature of the God's version. So దేవుడు ఎలా ఉన్నాడో దేవుడి యొక్క మినియేచర్ వర్షన్ మనము అని అనుకోవాలి. So if you want to know about God, you should know about yourself. So this is the basic philosophy of any religion, of any philosophy. So we will just discuss about why there are so much diversity in these streams, and what exactly each yoga sadhaka should follow in this today's class. So in general, a beginner who has been very new to yoga, he gets confused with so many principles, so many yoga texts are there. Each and every yogic text is describing so many methods, principles, and etc. So they get just wandered. అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేటప్పటికి వాళ్ళు ఏది ప్రాక్టీస్ చేయాలి, which one to follow, which one is right, which one is wrong, which is going to suit us. So there are so many questions. So for this purpose, Swami Vivekananda, after going through all the different versions of yoga, he has classified them into four that we have discussed: Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, and Raja Yoga. So if you see all these streams of yoga, all these streams of yoga has been practiced in India widely since long ages ago. From the Vedantic ages, I mean from the Vedas itself, these streams have been practiced in one way or the other. So if you consider our Indian culture, this Indian culture is mainly based upon Sanatana Dharma. So everyone would agree that it is not a religion. So Sanatana Dharma. So this Sanatana Dharma is nothing but a set of principles based upon our Indian culture. Sanatana Dharmam అనగానే మనం ఏదో హిందూయిజం ఒక్కటే అని అనుకుంటారు, అలా కాదు. ఇండియాలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు, అది ఏ రిలీజన్ ఉన్నా కూడా యూజువల్లీ మనం ఫాలో అయ్యే ప్రిన్సిపల్స్ ని సనాతన ధర్మం అని అంటారు. So when coming to these different streams, how do you judge them or how do you unite them? ఇన్ని స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీని యొక్క మెయిన్ డైవర్సిటీ ఏంటి? ఇండియా అంటేనే a country which shows unity in diversity, అంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే ఏమీ లేదు, చాలా ఉన్నాయి, అంటే చాలా రిలీజియన్స్ ఉన్నాయి. అన్ని రిలీజియన్స్ లో కూడా మనం ఏకత్వంని ఎత్తుక్కుంటాం. ఇండియాలో డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ తో మాట్లాడతారు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ యునైటెడ్ టుగెదర్. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. సో మెనీ పాత్స్ ఆర్ దేర్, but we will try to follow at least one path which would reach to the goal. So all these four paths, whichever the four paths we have discussed, they lead independently to the same goal. The same example, if our target is reached to Chennai, there are different paths. Each path independently, ఒకటికి ఒకటి కనెక్షన్ ఉండదు. Independently are going to reach the ultimate goal, and each and every path have some structure, సేమ్ స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఏ పాత్ లో మనము ఏ దారి ఎత్తుకున్నా కూడా ప్రతి దారిలో కూడా మన మైండ్ ని, అంటే ది అల్టిమేట్ గోల్ ఈస్ టు రిమూవ్ ది సంస్కారాస్, ది బ్యాడ్ సంస్కారాస్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ బర్త్స్. అంటే మనం ఎన్నోసార్లు పుడుతున్నాము సస్తూ ఉన్నాము. పుట్టుట గిట్టుట కొరకే. వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ విషియస్ సర్కిల్. వీఆర్ టేకింగ్ బర్త్ అండ్ అగైన్ డైయింగ్, వీఆర్ టేకింగ్ బర్త్ అగైన్ డైయింగ్. సో ఇన్ని జన్మల్లో నుంచి మనకు కొన్ని సంస్కారాలు అనేవి ఏర్పడిపోయి ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంప్రెషన్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. దిస్ మే బి గుడ్ ఇంప్రెషన్స్, దిస్ మే బి బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్స్. సో ఎట్ ది ఎండ్ వీ షుడ్ రిమూవ్ ది బ్యాడ్ సంస్కారాస్ ఫ్రమ్ అవర్ మైండ్. నేను బాడీ నుంచి చెప్పట్లేదు, మైండ్. వీ షుడ్ రిమూవ్ ఆల్ దోస్ bad samskaras and transform our mind structurally so that we can reach to the end, that is the nirvana. So this is the diagram. If you see, there are so many languages, so many people, so many religions, and different religions pray to different god. Different people have different cultures, different beliefs. ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే, ఇండియాలో 26 states or 27 states అనుకుంటే, ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క రిలీజియన్ ఫాలో అవుతారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దేవుణ్ణి నమ్ముతారు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్,
So for the believers in Vedantic thought, the first point says Vedanta. If you consider Sanatana Dharma or Vedanta, or if you consider Bible, or if you consider Quran, or if you consider Jesus Christ, or in our own Hinduism, there are so many gods. Everywhere the same principle. There is some superhuman being, and there is some cosmos that is nothing but God. And each of this religion, ఏ రిలీజియన్ తీసుకోండి, వాళ్ళు ఒక దేవుణ్ణి అనేది ప్రార్థిస్తారు. సో దట్ సేస్ దట్ ఈ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపులే చాలు, ఏ రిలీజన్ ఉన్నా వాళ్ళు ఒకరిని నమ్ముతూ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్. డైవర్సిటీ, in diversity there is unity. That means same principle underlines in each and every religion. Then how our country with so many religions are able to still bind this? మన ఇండియాలో ఇన్ని రిలీజన్స్ ఉన్నా కూడా ఎలా మనం ఇది మెయింటైన్ చేయగలుగుతూ ఉన్నాం? ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన ఇండియాలో ఎలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది? దీని గురించి చెప్పాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది కాన్షియస్నెస్. మనం ఏమనొచ్చు అని అంటే కాన్షియస్నెస్ ఆర్ గాడ్ ఆర్ రియాలిటీ. ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఇన్ని తరాల నుండి ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది అని అంటే మన కాన్షియస్నెస్ మీద వెళ్తూ ఉంది. ఇక్కడ కాన్షియస్నెస్ కి కరెక్ట్ గా తెలుగు వర్డ్ లేదా మనం చెప్పాలి అంటే చైతన్యము అని అనొచ్చు, లేదా జాగృకత అని అనొచ్చు. కరెక్ట్ మీనింగ్ ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్, కాన్షియస్నెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జాగృత ఆర్ చైతన్యము. సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి అని అంటే దేవుడు లేదా రియాలిటీ, నిజము. ఏది నిజము ఏది అబద్ధము అని అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ ది రియాలిటీ వీ షుడ్ ఫాలో స్పిరిచువాలిటీ. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. సో ఫర్ దిస్ స్పిరిచువాలిటీ, సో మనం ఇప్పుడేమన్నాము, స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ ది వన్ విచ్ ఈస్ బైండింగ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఫ్రమ్ ఏజెస్. స్పిరిచువాలిటీ అనేది ముందుకు నడిపిస్తుంది అని చెప్పాము. స్పిరిచువాలిటీలో మళ్ళీ ఏం చెప్పాము, సెంటర్ పాయింట్ దేవుడు అని అంటున్నాం. సో స్పిరిచువాలిటీలో మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి లేదా మెయిన్ థీమ్ ఏంటి, గాడ్ ఆర్ కాన్షియస్నెస్ అని అంటున్నాం, ఆర్ రియాలిటీ. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఆల్ ది స్పిరిచువాలిటీ అగైన్ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు యోగా ఆర్ స్పిరిచువల్. సో స్పిరిచువాలిటీ అనగానే మళ్ళీ ఎక్కడ తిరిగినా ఏం తిరిగినా కూడా ఎక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది అంటే యోగా దగ్గరకు వచ్చి ఆగుతుంది. సో దిస్ యోగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ బ్రింగ్స్ ది యూనిటీ అమాంగ్ ఆల్ దీస్ డైవర్సిటీస్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కల్చర్. సో దిస్ యోగా అంటే యోగా ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకుంటూ వచ్చామో దట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కల్చర్. సో యాజ్ వి నో దేర్ ఆర్ సో మెనీ వర్షన్స్. ఇప్పుడు దాకా మనం 4 వర్షన్స్ చూసాం. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కాన్షియస్నెస్? కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటి? జాగృత అని చెప్పాము. సో దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. మనం చేసే ప్రతి పని ఈ ప్రపంచానికి మూలము, లేదా ఈ హ్యుమానిటీకి మూలము. లేదు అని అంటే మనం చేసే ప్రతి యాక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ బాయిల్స్ డౌన్. ఒక పని తీసుకున్నప్పుడు ఆ పనిని మనము, ఈ పని నేను ఇప్పుడే ఎందుకు చేయాలి, ఇలానే ఎందుకు చేయాలి, ఇది చెయ్యాలని నాకు ఎందుకు అనిపించింది, ఇలాగానే మనం క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాము అని అనుకోండి, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ బిహైండ్ అస్. ఇది ఇప్పుడే నాకు ఎందుకు రావాలి ఈ ఆలోచన, ఇంతకు ముందరే వచ్చి ఉండొచ్చు కదా. నేను రోడ్ మీద నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాను, 100 మంది అటుపోతున్నారు ఇటుపోతూ ఉన్నారు, బట్ సడన్లీ ఏ స్కూటీ కమ్స్ అండ్ డాషెస్ మీ. వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంత మందిలో నాకే ఎందుకు తగిలింది? అతను అన్నిసార్లు స్కూటీ తోలుతూ ఉంటాడు, ఈ రోజే ఎందుకు బై మిస్టేక్ చేయాల్సి వచ్చింది? అతనికి ముందుగా ఎదురుగా ఏదో అడ్డొచ్చింది, అది అప్పుడే ఎందుకు రావాలి? సో ఇఫ్ యు స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ యువర్ యాక్షన్స్, ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ కాన్షియస్నెస్ బిహైండ్ అస్. ఈ మొత్తం ఈ ప్రపంచానికి మూలము కాన్షియస్నెస్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యు సీ మోడర్న్ వే ఆల్సో, ఇది ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్తున్నాము, ఇదంతా కూడా మనం ఏంటి స్పిరిచువల్ సైన్స్ గా చెప్తున్నాం. ఇఫ్ యు కన్సిడర్ ఇన్ మోడర్న్ వే, వెస్టర్నర్స్ మోడర్న్ సైకాలజీ ప్రకారము లేదా వెస్టర్న్ కల్చర్ ప్రకారం చూస్తే, if there is a pen, there is a watch, there is a table, and whatever you take, there are so many things existing around us. Everything works with the help of energy. ఒక ఏసీ తీసుకోండి, లేదా ఫ్యాన్ తీసుకోండి, లేదు అని అంటే ఒక మిక్సీ తీసుకోండి, ఇంకోటి ఏదైనా తీసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, విచ్ ఎవర్ అప్లయన్స్ యు టేక్, there is some energy. ప్రతిదీ కూడా ముందుకు నడుస్తుందంటే ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇన్ ది సిమిలర్ వే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్, ద సేమ్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. సో ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సెల్స్. అంటే మనం అంతా కూడా ఇప్పుడు దాకా ఏవైతే మన కాన్షియస్నెస్ అని ఏదైతే అంటూ ఉన్నామో, ఆ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏమీ లేదు, మన బాడీ హౌ వీ హ్యావ్, మనం
ఎలా తయారు చేయబడ్డాము. వీ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ అప్ విత్ సెల్స్. బయాలజీలో వెళ్తే మనం అంతా కూడా సెల్స్ తో తయారు చేయబడతాయి. ఎవరైనా అనుకోండి, మనిషి తీసుకోండి, చెట్టు తీసుకోండి, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీథింగ్ బాయిల్స్ డౌన్ విత్ సమ్ క్రియేషన్, అండ్ దట్ క్రియేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ సెల్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్. అంటే మన మనిషిని తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, cell is the basis of the human creation. In the same way, for each and everything, if you take a pen, the basic unit of pen will be nothing but a small atom or molecule. అంటే పెన్ దేంతో క్రియేట్ చేస్తుంటాము, ఏదో ఒక ప్లాస్టిక్ తో తీసుకుంటాం. ఆ ప్లాస్టిక్ కి కూడా మళ్ళీ అటామిక్ ఫార్ములా ఉంటుంది, దానికి ఏదో కెమికల్ ఉంటుంది, దానికి అయాన్స్ ఉంటాయి, ఇవి ఉంటాయి. సో ఏది తీసుకున్నా మొత్తం మనకి బాయిల్ డౌన్ అయ్యేది ఒక కామన్ ఫామ్ ఉంటుంది. So the same thing, a quantum physicist also says this, it is an energy which makes us different in different forms, and there is a type of force, and this force is nothing but energy. Quantum physicist దృక్కోణంలో చూసినా, లేదంటే బయాలజీ దృక్కోణంలో చూసినా, మీరు ఏ దృక్పథంతో అయినా చూడండి, everything boils down to some common form, that is the energy. And the same thing is told in yoga and spiritual science also, that is the consciousness. So the consciousness is the underlying reality, that is the unity in diversity. So the entire thing, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చెప్తూ వస్తున్నాము అంటే, ఏ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ యోగా అయినా తీసుకోండి, అదంతా కూడా మనకి కాన్షియస్నెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో while coming to consciousness, we should consider two dimensions, civilization and culture. So indaka mana em cheppamu, India is based on Sanatana Dharma. It is following Sanatana Dharma. De mana India basic ga Sanatana Dharmaanni పాటిస్తుంది అని అంటాము. సనాతన ధర్మము అనగానే రెండు విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, civilization and culture. Civilization is nothing but నాగరికత, ఎలా బతుకుతున్నాం. నాగరికత అనగానే సింపులెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ విలేజెస్ విల్ బి డిఫరెంట్, వెరాస్ ది లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ అర్బన్ పీపుల్ విల్ బి డిఫరెంట్. ది లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ is different, the lifestyle of foreigners are different, and the lifestyle of Europeans is different, lifestyles of Greek is different. Civilization is nothing but what the people are doing commonly, the people existing in one place, how their life is made up of, like what is their agriculture, so what is the common occupation, what they are eating, their food habits, and then their daily habits, their professions, and then how their buildings are built up, how they are staying together, how they are getting water, irrigation. అంటే నాగరికత అనగానే చాలా డైమెన్షన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ గురించి మీరు వినుంటారు. సో లాంగ్ బ్యాక్ వెన్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ వాస్ దేర్, వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ images in our textbooks as well as in internet, how the Harappa and Mohenjo-daro civilizations in Indus Valley, how they have created drainage system, how they have created buildings, etc. And how they used to eat food in copper vessels. మనము లైఫ్ స్టైల్లో మనం రోజు ఎలా దైనందిన జీవితంలో ఎలా ఉంటున్నాము ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది సివిలైజేషన్. వెరాజ్ కల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది రూల్స్, సాంప్రదాయం. So the culture of Muslim is different from culture of Hindus. The culture of Christians would be different from culture of Muslims. Culture ante simple example, marriage is same, the principle of marriage is same in all the religions. Everyone wants to get married. Marriage ane concept same ga untadi, kani marriage chese vidhanam anedi different ga untadi. Hindus marry in one particular way, they have some set of rules and principles to tie before the rules to follow before tying knot, whereas Muslims have some particular principles, Christians have some particular principles. So civilization అనేది ఈ ముగ్గురు కలిపి ఉండేది. కల్చర్ అనేది ఒక్కొక్క కల్ట్ అంటే ఏం లేదు, ఒక తెగ వాళ్ళు ఎలా ఫాలో అవుతారు అనేది. సో ది సనాతన ధర్మ విచ్ ఎవర్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ద సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ సనాతన ధర్మ. సో సివిలైజేషన్ is what we have, culture is what we are. So basically whatever the consciousness which we are speaking, it builds upon the creation of this civilization and culture. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే కాన్షియస్నెస్ జాగరూకత అని అన్నామే ఇందాక, అదంతా కూడా మన సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. సో దిస్ ఈజ్
unity in diversity as our culture and we build the civilization upon this. మనం కల్చర్, మన సాంప్రదాయము మనం ఎలా ఫాలో అవుతున్నామో ఆ సాంప్రదాయం మీద సివిలైజేషన్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఈ కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ మిక్స్చర్ తో యూనిటీ అనే డైవర్సిటీ అనే ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇంకా సర్వైవ్ అవుతూ ఉంది. So sometimes there may be different combinations, like the civilization is highly developed but the culture is barbarous. అంటే కొన్ని సివిలైజేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే హైగా డెవలప్ అవుతాయి, బట్ ది కల్చర్ కుడ్ బి వెరీ బార్బేరియస్ అంటే చాలా అనాగరికంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హైలీ డెవలప్డ్. వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్ ఎంత హైలీ డెవలప్డ్ అంటే అంత, బట్ ది కల్చర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బార్బేరియస్. వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, దే ప్రొపగేట్ పాలిగమీ, whereas ఇండియన్ కల్చర్ యూజువలీ సేస్ మొనోగమీ. అంటే వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పెళ్లి అంటే అందరూ ఒకేసారి అంటే ఎవ్రీ వన్ షుడ్, మొనోగమీ అంటే ఏమీ లేదు, దేర్ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్ పార్ట్నర్ ఆల్ త్రూ ది లైఫ్ అని అంటారు. అదే మన ఇండియన్ కల్చర్, in Indian culture లో everyone should have only one partner all through the life, that means we should marry only once అని అంటారు. అదే మన వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్ కి వెళ్ళారనుకోండి, పాలిగామీ అనేది వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో సివిలైజేషన్స్ మే బి డెవలప్, culture could be barbarous and it could be reverse also. The culture could be very good but the civilization could be very low developed. Whatever it is, if civilization and culture are both developed, then there is always a chance that consciousness in that particular area will be very high. ఎక్కడైతే సివిలైజేషన్ కల్చర్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా బాగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుందో లేదా డెవలప్డ్ గా ఉంటుందో అక్కడ మనము కాన్షియస్నెస్ గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు. అట్ ది సేమ్ టైం కాన్షియస్ నుంచి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారో అక్కడ ఎప్పుడూ కూడా మనకి వెల్త్ అండ్ హెల్త్ కూడా ఉంటుంది. Right. So what is the goal of life according to Sanatana Dharma? So Sanatana Dharma goal enti em cheptu undi. The goal of Sanatana Dharma is nothing but to know about or to reach from selfish to selfless. Goal of Sanatana Dharma ఒకటే అండి, సెల్ఫిష్ నుంచి సెల్ఫ్లెస్. సెల్ఫిష్ అంటే అంతా నాకే కావాలి, అంతా నేను అని అనుకోవడము, ప్రతి ఒక్కటి నాది నాకే కావాలి అని అనుకోవడము. సెల్ఫ్లెస్ అంటే ఇది నాకొద్దు, వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఫర్ ది హ్యుమానిటీ, అందరూ బాగుంటే నేను బాగుంటాను అనే సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, సెల్ఫ్లెస్ మోటోగాని వెళ్తే అది గోల్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ. సో ఎవ్రీ పర్సన్ మస్ట్ మూవ్ ఫ్రమ్ సెల్ఫిష్ టు సెల్ఫ్లెస్. మరి ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? How it is going to be possible? So this Sanatana Dharma in general follows Trinity, law of Trinity. సనాతన ధర్మము మన ఇండియన్ కల్చర్ లో సనాతన ధర్మ ఒక లా మీద ఫాలో అవుతుంది. దాన్ని ట్రినిటీ అని అంటారు, త్రినేత్రము లేదా మూడు. వాట్ ఈస్ దట్ లా? ద లా ఆఫ్ యూనివర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఈస్ బ్రహ్మ, సస్టైనెన్స్ దట్ ఈస్ మూమెంట్ ఈస్ విష్ణు and destruction is Shiva. So this is the threefold law is creation, sustenance and destruction, and this won't change. ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఈ లా అనేది మనం చేంజ్ చేయలేము. అండ్ దిస్ లా మేబీ ది డైమెన్షన్ మైట్ బి చేంజింగ్. డైమెన్షన్ అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు, అంటే మనం చూసే దృక్పథంలో చేంజ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఈ మూడు కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఈ లా ఆఫ్ యూనివర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంటిన్యూస్లీ in our human body the cells are born. మన శరీరం ఇందాకే చెప్పాము, what is the basic unit of our human body? సెల్ అని చెప్పాం. సో కంటిన్యూస్లీ మన శరీరంలో సెల్స్ పుడుతూ ఉంటాయి, చనిపోతూ ఉంటాయి. ఎవ్రీడే బిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ప్రతిరోజు ఎన్నో మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్, వేల కొలది మన దాంట్లో సెల్స్ అనేవి పుడుతూ ఉంటాయి, చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. సో క్రియేషన్ జరుగుతుంది, డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. చూడండి, a cell is getting created, a cell is getting destroyed. In between ఈ క్రియేషన్ డిస్ట్రక్షన్ మధ్యలో ఆ సెల్ తను చేసే పనిని కూడా చేస్తుంది. ఒక సెల్ పుట్టింది అని అంటే, ఇఫ్ ఎ సెల్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఎ పర్పస్. ఒక పర్పస్ కోసమే క్రియేట్ అయి ఉంటది. ఆ సెల్ అనేది, ది సెల్ కుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆర్గన్, ది సెల్ కుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ వన్ డిజీజ్, ది సెల్ కుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ థింగ్. అంటే ఆ సెల్ పుట్టాక దానికి ఒక లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది. A cell is created, before the cell is getting destroyed, it is having some lifespan. It needs to do some work.
ఆ టైంలో కొద్దిగా పని చేయాలి, అది ఏదో విధంగా. అంటే అది స్టమక్ లో పార్ట్ గా పుట్టుండొచ్చు, దట్ సెల్ కుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఐస్, దట్ సెల్ కుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ యూజువలీ ది లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ది సెల్ షుడ్ బి 7 years. ఇన్ జనరల్ గా 7 years ఉంటుంది. సో ఈ సెల్స్ పుట్టటము, మళ్ళీ డిస్ట్రక్ట్ అవ్వడము, ఇలా దిస్ ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్ by at least 7 years. The body gets a new constitution altogether. అంటే దీని ఈ పాయింట్ యొక్క మెయిన్ ఎసెన్స్ ఏంటి అని అంటే, మన శరీరంలో మనకి తెలియకుండానే లక్షల కొద్ది సెల్స్ పుడుతూ చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ప్రతి 7 years కి మన బాడీ మొత్తం కూడా రివైవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇన్ అవర్ బాడీ ఫర్ ఎవ్రీ 7 years ది ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యూషన్, మన శరీరం దేంతో అయితే ఈ కణాలతో ఏదైతే తయారు చేయబడిందో ఎవ్రీ 7 years కి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇంత మాత్రాన వి కాంట్ సే దట్ అంటే క్రియేషన్ జరుగుతుంది, సస్టైనెన్స్ జరుగుతుంది, డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, అంత మాత్రం నేను చేంజ్ అయిపోయానా? am I changed? No. My body has internally changed, but I am the same human being. I have the same soul. ఆ సోల్, ఆత్మ అనేది ఒకటే కదా. డైమెన్షన్స్, 3 డైమెన్షన్స్ వాటి పాటికి వాటికి జరుగుతూ ఉన్న లోపలున్న చైతన్యము లేదా లోపలున్న ఆత్మ అనేది ఒకటి. సో దట్ ఈస్ ది లా టు కీప్ అప్ ది ఫ్రెష్నెస్, టు హ్యావ్ న్యూయర్ అండ్ న్యూయర్ థింగ్స్ దట్ కమ్ అప్. అంటే ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త కణాలు పుడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ కొత్త కణాలు పుడుతూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ది క్రియేటివిటీ. అంటే మన శరీరంలో ఎప్పుడైతే ఇవి కొత్తదనం అనేది వస్తూ పాతదనం అనేది పోతూ ఉంటుందో క్రియేటివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటది. సో వాట్ వీ క్యాన్ సే ఇస్ దట్ దిస్ క్రియేషన్, సస్టైనెన్స్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 3 cosmic forces and they are named as Brahma, Vishnu, Maheshwara. ఇవంతా మన సనాతన ధర్మలో already many people know that, many of us know. So without these 3 people there is no life. These are the 3 forces which run this entire universe. So they represent creation, sustenance ante maintenance or working or movement, and Maheshwara means destruction. So this is the basis of Brahman. ఈ ముగ్గురు కలిస్తేనే, what is the basis of this trinity? Nothing but Brahman. That Brahman is the pure consciousness. ఈ ముగ్గురు కూడా ఎవరు? The form basis of all this is nothing but pure consciousness. వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా కాన్షియస్నెస్ లో పార్టే. కాన్షియస్నెస్ అనేది ఒక బ్లాక్ హోల్ అనుకుంటే, ఆ కాన్షియస్ నుంచి ఈ ముగ్గురు పుట్టారు. ఏంటి? బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ ముగ్గురిని అర్థం చేసుకోగలుగుతావో, ఈ 3 dimensions ని అర్థం చేసుకోగలుగుతావో, ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు నీ చైతన్యం, యూ వుడ్ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది బ్రాహ్మణ్. దిస్ బ్రాహ్మణ్ ఇస్ ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ. ఆ బ్రాహ్మణ్ ఏదైతే అంటున్నామో, లేదా దేవుడు ఏదైతే అంటున్నామో, దట్ ఈస్ ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ. ఇట్ ఈస్ అన్చేంజింగ్. అది మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. The foundation might have been changed, the civilization might have been changed, the 3 dimensions might change every day, but the Brahman won't be changing. How do we reach? అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏమన్నాము? కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటో చెప్పాము. కాన్షియస్నెస్ లో కల్చరు, సివిలైజేషన్ ఎలా పార్ట్ ఉంటుందో చెప్పాము. ఈ సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ లో అగైన్ ఈ సివిలైజేషన్, కల్చర్ దేని మీద డిపెండ్ అయింది అని చెప్తున్నాము? బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర మీద డిపెండ్ అయ్యింది. ఈ ముగ్గురు కూడా మళ్ళీ ఎవరు? కాన్షియస్నెస్ అనే అంటూ ఉన్నాము. సో హౌ డు వి రీచ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏమి తెలియని తనం నుంచి అంతా తెలిసిన తనానికి ఎప్పుడు వెళ్ళగలుగుతాము? హౌ టు రీచ్ ఫ్రమ్ హ్యుమానిటీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ విచ్ వి డోంట్ హ్యావ్, వీఆర్ వెరీ అన్కాన్షియస్నెస్, అంటే మనకేమీ తెలీదు. అన్కాన్షియస్నెస్ నుంచి ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్ కి హౌ టు రీచ్ ది బ్రాహ్మణ్? We need to reach Brahman with the principle of yoga. ఎలా వెళ్ళగలుగుతాము అనంటే యోగా పాత్ ద్వారా వెళ్ళగలుగుతాము. So the direction of practice in all the 4 paths which we have discussed is nothing but the path to reach the pure consciousness. That is, it should move from selfishness to selflessness, to become less and less selfish in the common direction in all yoga. ఏ పాత్ అయినా తీసుకోండి, సెల్ఫిష్నెస్ తగ్గించుకుంటూ సెల్ఫ్లెస్నెస్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్తుంది. వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్,
ది క్వాలిటీ ఎమర్జెస్, వి ఆల్సో స్టార్ట్ గ్రోయింగ్. ఒక్కసారిగాన మనం యోగా ప్రాక్టీస్ ఏ పాత అయినా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. కొద్ది కొద్దిగా సెల్ఫిష్నెస్ తగ్గుతూ ఉంటే మనము మన డైమెన్షన్స్, మన మనసును కూడా వి వుడ్ బి గ్రోయింగ్ అవర్ మైండ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ వి వుడ్ రీచ్ టు ది పూర్ కాన్షియస్నెస్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ క్వాలిటీ? ఏం క్వాలిటీ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, సెల్ఫిష్నెస్ తగ్గించుకోవాలి అంటే సమత్వం యోగ ఉచ్యతే, ఈక్వినానిమిటీ ఆర్ బ్యాలెన్స్. ప్రతి దాంట్లో బ్యాలెన్స్ అనేది మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కీ క్వాలిటీ వి షుడ్ గ్రో? దట్ ఈస్ సమత్వం, బ్యాలెన్స్, ఈక్వినానిమిటీ. అంటే డ్యువాలిటీ నుంచి మనం ఈక్వినానిమిటీకి రావాలి. డ్యువాలిటీ అంటే ద్వంద్వాలు. ద్వంద్వం అంటే ప్రతి దానికి ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవ్వడము, ఎక్కువగా రెస్పాండ్ అవ్వడము, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ చింత చేస్తూ ఉండడము, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్ చూడాలి, అలాగే ఎక్కువగా సంతోషం ఉన్నప్పుడు ఎగిరి గంతేసి ఎగ్జైట్మెంట్ రావడం. అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా మనము టూ మచ్ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. ప్రతి దానికి స్తబ్దుగా ఐ మీన్ వి షుడ్ బి అవర్ మైండ్ షుడ్ బి సో మచ్ సౌండ్ దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ రియాక్ట్ టూ మచ్ టు ఎనీ సిచ్యువేషన్. ఎవరైనా ఇంట్లో చనిపోయినా లేదా మన ఇంట్లో మంచి జరిగినా రెండిటికి కూడా ఈక్వలెంట్ గా తీసుకునేటట్టు మన మనసుని తీసుకురాగలగాలి. దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ భగవద్గీత చాప్టర్ 2 48 శ్లోక. వాట్ ఈస్ ద కీ క్వాలిటీ ఫర్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ సమత్వం. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ దిస్ క్వాలిటీ? ఈ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది? వీ విల్ రిమూవ్ ది బాండేజెస్ ఎట్ ఎమోషనల్ లెవెల్, mental level, intellectual level and physical level. Once you start practicing this quality or improving this quality, ఎప్పుడైతే మీరు ప్రతి పనిని సమత్వంతో చూడగలుగుతారో అప్పుడు మీరు బాండేజెస్ ని స్లోగా బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. బాండేజెస్ అంటే ఏమీ లేదు, అటాచ్మెంట్స్. అభ్యాసేన వైరాగ్యాభ్యం తన్ నిరోధ. అంటే ప్రతి దాన్ని మనం బాండేజెస్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 1 crore రూపీస్ వచ్చింది. 1 crore రాగానే ఒక హౌస్ కొనుక్కొని కట్టుకుంటాను. దాని మీద ఎంత మమకారం ఉంటుంది అంటే రేపు నాకు ఏదైనా జరిగి ఆ హౌస్ ని నా పేరు మీద ఉండే ఈ ఇంటిని వేరే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటే నాకు హౌస్ మీద అంత మమకారం అన్నమాట. ఇంత డబ్బుతో నేను కట్టుకున్నానే, ఆ మమకారం వల్ల నేను లోపల కుంగిపోతూ ఉంటాను. Something which I thought this was mine, now it is been taken away from me. What happens? You have a bond on that property, or you have a bond with one person. So with that bondage you have started attachment. You have been too attached. enta attach అయిపోయారంటే మీ దగ్గర నుంచి అది డిటాచ్ చేస్తుంటే you start crying, you go through so many emotional things at mental level, intellectual level. అంటే ఎప్పుడైతే ఎమోషన్స్ సరిగ్గా ఉండవో మనం సరిగ్గా ఆలోచించలేం. మెంటల్ హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మెంటల్ హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవుతే intellectually we can't take any decision. If intellectually you can't take any decision, automatically it affects on your physical body. Physically kuda we won't be fit. We would be very sad. Face lo sadness kanipistuntadi, ఏ పని చేయాలని అనిపించదు. So for that reason always develop equanimity. So when you are following equanimity, you should be able to overcome the bondages. Runa vimukta, bandha vimukta అంటే బంధాల నుంచి విముక్తి అవుతూ ఉండాలి. And become free and also the master. మీ మనస్సుని జయించగలగాలి. That is the common in all paths. ఏ యోగా పాత్ అయినా తీసుకోండి, you should become the master. That means you should become the master of your mind. ఎప్పుడైతే ఈ స్టేజ్కి వస్తారో, ఈ సమత్వంని మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా చేస్తూ మీ మైండ్ ని మీరు కంట్రోల్ తెచ్చుకుంటారో మీకు ఆటోమేటిక్ గా సిద్ధులు అనేవి ప్రాప్తిస్తాయి. వన్స్ యు గో టు అడ్వాన్స్ ఫేసెస్, ఎప్పుడైతే మీకు మెంటల్ క్లారిటీ వచ్చి మీ మైండ్ ని మీరు జయించగలుగుతారో ఆటోమేటిక్లీ అడ్వాన్స్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తే సిద్ధులు, అష్ట సిద్ధులు అని ఉంటాయి, సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్. అంటే ఇక్కడుండే ఈ ప్లేస్ లో ఉండే ప్రపంచంలో ఏ మూలలైనా మీరు వెళ్ళి రాగలుగుతారు. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ కళ్ళు మూసుకొని ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోగలుగుతారు. అలాంటి సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు యూ క్యాన్ ఎలిమినేట్ ఆల్ యువర్ ఇన్నర్ కర్మాస్. మనం కర్మయోగా చెప్పేటప్పుడు ఆగామి కర్మ, సంచిత కర్మ, ప్రారబ్ధ కర్మాలు చెప్పుకున్నాం. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సిద్ధీస్, ఆల్ దీస్ కర్మాస్ వన్ బై వన్ దే ఆర్ బంట్. మనలో ఉండే అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఒక బర్డన్ గా మనం మోసుకొని వస్తూ ఉన్నాం మన కర్మల్ని. ఆ కర్మలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా నిర్మూలించబడతాయి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి బర్న్, డిస్ట్రాయిడ్. సో దిస్ ఈస్ ది వే వీ షుడ్ ప్రాక్టీస్ టు ప్యూరిఫై అవర్ ఇన్నర్ బీయింగ్. ఫస్ట్ నుంచి మనం చెప్పుకుంది ఒకటే, యూ షుడ్ నో అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్.
యూ షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే ముందర నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోమంటున్నాం. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోమంటే ఇవంతా చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు నీలో ఈ కర్మలు కూడా ఉంటాయి. సో ఈ కర్మలు మొత్తాన్ని కూడా నువ్వు నిర్మూలించాలి అంటే ఏదో ఒక పాత్ ఆఫ్ యోగాని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ పాత్ ఆఫ్ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ముందర మైండ్ ని కంట్రోల్ తెచ్చుకోండి. మైండ్ ని కంట్రోల్ తెచ్చుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా సిద్ధులు వస్తాయి. సిద్ధులు వచ్చినప్పుడు నీలో ఉండే బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్స్, పూర్వజన్మ సంస్కారాస్ ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ ప్యూరిఫై అవుతూ యూ విల్ రీచ్ ది ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్. దెన్ హౌ టు డూ దిస్ వన్, మరి ఎలా చేయగలుగుతాము? హౌ టు గో టు దట్ స్టేజ్, మనం మైండ్ కి మనం మాస్టర్ ఎలా అవ్వగలుగుతాము? యూ షుడ్ గెట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది 6 ఎమోషన్స్ ఇన్ అస్. మనిషిలో ఉండే అరిషడ్ వర్గాల్ని జయించాలి. వాట్ ఆర్ దట్ 6 అరిషడ్ వర్గాస్? వాట్ ఆర్ ది 6 ఎమోషన్స్? కామ, దట్ ఈస్ డిజైర్, క్రోధ, యాంగర్, లోభ, మైజర్లీనెస్, మోహ, ఇన్ఫాచ్యుయేషన్, మద, ఈగో అండ్ మాత్సర్య, జెలసీ. సో మనకుండే ఈ 6 ఎమోషన్స్ ని, అరిషడ్ వర్గాల్ని కానీ జయించగలిగితే ఆటోమేటిక్లీ ఎ మ్యాన్ who is behaving in animalistic nature, he would go through the perfection and then he would go to the divinity. అంటే మనిషి యానిమల్ అంటే జంతువు లక్షణాల నుండి దేవుని లక్షణాలకి, అంటే యానిమలిస్టిక్ బిహేవియర్ నుండి దేవుడికి సంబంధించిన డివినిటీ అనేది, వన్స్ యు గెట్ విక్టరీ ఆన్ దీస్ ఎమోషన్స్, ఈ 6 ఎమోషన్స్ ని కానీ జయించగలిగితే ది హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ బికమ్ perfect. He will become divine in nature. So this has been said in Yoga Vasishtha. Yoga Vasishtha lo ok shlokam undi. Anudinam tanutvam yati arishad vargani. Anudinam tanutvam yati arishad vargani. The 6 enemies of man go on thinning, రెడ్యూసింగ్ డే బై డే. ఎప్పుడైతే ఈ అర్షడ్ వర్గాల్ని జయిస్తావో ప్రతిరోజు కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇవి జయించే కొద్ది నీకు ఆ ఎమోషన్స్ తగ్గుతూ దెన్ యూ విల్ రీచ్ టు ది పర్ఫెక్షన్. అంటే అనుదినం ప్రతిరోజు చేయాలి. ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటే మనిషిలో ఈ ఆలోచనలన్నీ తగ్గుతూ దెన్ యూ విల్ రీచ్ ది డివినిటీ. As we continue to practice, we grow to higher and higher levels of sadhana. We continuously see that there is a complete change, a complete transformation, a complete move towards the equanimity. అప్పుడు మనము సమత్వం అనే దానికి దగ్గరగా వెళ్ళగలుగుతాము. One continuously moves towards the state of happiness and blissfulness. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏ బంధాలకి, ఏ ద్వంద్వాలకి నువ్వు కదలకుండా మెదలకుండా వాటి ఎఫెక్ట్ నీ మీద పడదో, దెన్ ఆల్వేస్ యు ఆర్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఎప్పుడైతే నీకు కోపం రాదో, ఎప్పుడైతే నీకు మోహం ఉండదో, ఎప్పుడైతే నీకు గ్రీడీనెస్ అంటే అంతా కావాలని ఉంటుందో, ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఉండవో ఆటోమేటిక్లీ యు విల్ రీచ్ టు ది స్టేట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, దట్ ఈస్ బ్లిస్ఫుల్నెస్.